بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظام زر مانیٹری سسٹم. زر نقل کی تعریف جو عرفاً اعلی مبادلہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور وہ قدر کا پیمانہ ہو اور اس کے ذریعے مالیت کو محفوظ کیا جاتا ہے اسے زر کہتے ہیں. یہ تین خصوصیات جس چیز میں پائی جاتی ہو اس کو معاشی اصطلاح میں عربی میں نقد، اردو میں زر اور انگریزی میں منی کہتے ہیں. مالیت کے تحفظ سے مراد یہ ہے کہ کسی کے پاس جنس رکھی ہوئی ہو تو اس کی قیمت کم و بیش ہوتی رہتی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت اس کا کوئی خریدار مل جائے، اس لیے اس کی مالیت مکمل طور پر محفوظ نہیں. اس کے بجائے اگر زر رکھ لیا جائے تو عام حالات میں اس سے مالیت محفوظ رہتی ہے، یعنی غیر معمولی حالات سے قطع نظر اس کی ذاتی قیمت یکساں رہتی ہے، نصف اس سے کوئی بھی چیز جب چاہے خریدی جا سکتی ہے. زر اور کرنسی میں فرق. زر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے تبادلہ ہوتا ہے، قدر کی پیمائش ہوتی ہے اور مالیت کا تحفظ بھی ہو، مگر یہ ضروری نہیں کہ قانونی طور پر بھی اس کو جبری اعلی تبادلہ قرار دیا گیا ہو. مثلا چیک یا انعامی بانڈز جیسے دستاویزات سے لوگ تبادلہ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص انعامی بانڈ سے ادائیگی کرے اور دوسرا شخص اپنا حق انعامی بانڈ کی صورت میں لینے پر آمادہ نہ ہو تو اس کو قانون نے لینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. اور کرنسی وہ زر ہے جس کو خاص ملک میں قانونی طور پر اعلی تبادلہ قرار دیا گیا ہو، جیسے روپیہ. اگر کوئی شخص روپے میں ادائیگی کرے تو قانون اسے لینے پر مجبور کیا جائے گا. ایسی قانونی کرنسی کو عربی میں عملۃ قانونیۃ اور اردو میں زر قانونی اور انگریزی میں لیگل ٹینڈر کہتے ہیں. پھر اس کی دو قسمیں ہیں: ایک ایسی کرنسی جس میں ایک خاص حد تک قانوناً ادائیگی کی جا سکتی ہے، اس سے زائد مقدار دی جائے گی تو قانوناً اسے لینے پر جبر نہیں کیا جائے گا، جیسے چوانی کہ اگر کوئی شخص چوانیوں سے کوئی بڑا قرض ادا کرنا چاہے تو لینے والا قانون اسے لینے سے انکار کر سکتا ہے اور یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ میرا قرض مجھے روپیے میں ادا کرو. اس کو عربی میں عملۃ قانونیۃ محدودۃ اور اردو میں محدود زر قانونی اور انگریزی میں لمیٹڈ لیگل ٹینڈر کہتے ہیں. دوسری قسم جس میں قانون ادائیگی کی کوئی حد مقرر نہ ہو اس کو عملۃ قانونیۃ غیر محدودۃ یا غیر محدود زر قانونی ان لمیٹڈ لیگل ٹینڈر کہتے ہیں، جیسے دھات یا کاغذ کا روپیہ. اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہماری پرانی فقہ کی کتابوں میں درہم اور دینار کا مسئلہ چل رہا ہے. پھر درمیان میں دنیا میں اتنا انقلاب آیا، چاہے وہ صحیح یا غلط ہو، لیکن یہ کہ پوری دنیا نے کاروبار کا نظام بدل کر اب کرنسی کے اوپر کر دیا ہے. اور کرنسی میں بھی کیش روپیہ ہو یا پھر چیک خراب وغیرہ کی شکلیں بھی شروع ہو چکی ہیں. ہندوستان کو اسی لیے کیش لیس کرنا چاہتے تھے، میں سے پیسے نکالو کیش لیس کا یہ مطلب ہے. یہ درمیانی مدت میں جو اتنا بڑا فاصلہ آیا، بدایہ اور فضولی کی عبارتیں جب آپ پڑھتے ہیں وہاں درہم اور دینار کی بے چلتی ہے. اور اب ہمارے زمانے کے اندر دینار درہم ہی غائب ہے تو بھی کاغذ ہی کی شکل میں روپے وغیرہ میں چلتے ہیں. تو درہم اور دینار پہلے زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے ہوتے. تو انسانوں کا شروع میں کاروبار جو ہوا بالکل نسل انسانی کے آغاز میں چینوں سے چینوں کا تبادلہ ہوتا تھا. انہوں نے آگے اس کو بہت تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں. دیہاتوں میں ابھی بھی دیکھتے ہیں عورتیں آٹے کی ضرورت ہوتا آٹا لیا اور پھر بعد میں دے دیا، خیر وہ تو وہی دیتے ہیں. لیکن لوگوں کے گھروں سے کپڑے اٹھا لیتے ہیں، یعنی کپڑے مانگتے ہیں اور اس کے بدلے میں نمک دیتے ہیں یا اس کے بدلے میں پیسے دیتے ہیں. آج کل بھی اس طرح کا بھی لیکن یہ بہت مختصر. اب پورا نظام بن گیا ہے ٹیپ کے پیسوں سے، گاندھی جی کی نوٹ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. یہ نظام دنیا میں ہر ملک کے اندر اس طرح کا ہو گیا. اس کی ایک لمبی پیچھے تاریخ ہے. اس کے کچھ فائدے بھی ہوئے، لوگوں کو سہولتیں بھی ملی تو بہت سارے اس کی پریشانیاں بھی آئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں جو روپیہ اور پیسہ ہوتا ہے یعنی درہم اور دینار، یہ کسی دھات کا ہوتا ہے، سونے کا اور چاندی کا. پھر بعد میں اس میں تبدیلی آئی، سونا کم چاندی زیادہ. پھر فروش نافقہ کی ایک الگ شکل پرچون کی جیسے ہمارے یہاں چلتی ہے 10 روپیہ 5 روپیہ. چوندی کا گجرات کے دور میں ختم ہو گئی. نریندر مودی نے آ کر اس کو چوندی کو ختم نہیں کیا. معاشرے میں اس کا روپیے کی قدر اتنی کم ہو گئی کہ اب چوندی کا سوال نہیں، روپیے کا ہی سوال نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ مسائل شرعیہ میں یہ پریشانی آتی ہے کہ ایک طالب علم فارغ ہو کر سیدھا درہم دینار بھرا ہوا ہے. اب اس سے مسائل پوچھے جاتے ہیں یہ پورے کرنسی کے. تو کرنسی کیا ہے، زر کیا ہے، اور ان کے پیچھے یورپی طاقتوں نے کیا کیا، یہودی لوبی نے کیا کیا، اور کس طریقے سے وہ کاغذ یہی کی شکل میں ہمارے پاس آ رہے تھے. رات کو 8 بجے کے بعد اس لیے اعلان کرتے کہ آئندہ کرتے کاغذ کوئی کام کا نہیں تو کچھ نہیں. دینار اور درہم میں ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ دھات ہوتی تھی.
कोई चाहे रद्द करे उसको, उसकी अपनी ذاتی मालियत ऐसी होती थी कि वो खुद पैसा देती थी, चांदी का भी और सोने का भी ये हाल था। तो पहले ज़माने के इंसान के पास सब कुछ था। पूरी दुनिया के पास से सोना निकालने के लिए यहूदियों ने मुख्तलिफ सिस्टम लाए। उसी के तहत इन्होंने जो हुंदवानी का मसला आप जानते हैं, हुंदिया तो अलग माना है और हुंदवानी अलग। पहले ज़माने के ताजिरों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, रास्ते चोर डाकुओं से भरे हुए होते थे। अब ये पूरा सोना लेकर जा रहे हैं, इसलिए कि दिरहम और दीनार सोने चांदी के हैं, उन्हीं को उठाकर अब मसलन आपको जब का कारोबार करना है और 1 लाख रुपये से करना है तो लाख रुपया नहीं करते, 1 लाख की शक्ल में सोना या चांदी आपके पास है, अब रास्ते में सही सलामत नहीं रही। तो इसके लिए पहले मुसलमानों ने भी इसका आगाज़ किया, लेकिन यहूदी भी उसमें और आगे बढ़कर इन्होंने और दूसरी चीज़ तो वसाइल शरिया से पता चलता है कि हुंदवानी का रिवाज हमारे पुराने दौर में भी था। अब बरूच का ताजिर कलकत्ता की तिजारत के लिए जा रहा है, कलकत्ता में भी ऑफिस है, बरूच में भी ऑफिस है उस कंपनी की, वो यहाँ अपने दिरहम और दिनार जमा कर देता है, इसके बदले में वो उसको चिट्ठी लिख देते हैं कि इतने रुपये के बराबर इनको या तो सोना चांदी ही दे दिया जाए या फिर उसको कारोबार करने के लिए ये कागज़ के जरिए उसको चीज़ें दी जाए। पहले से कागज़ चलता है, लिख देते थे तो ये वसीके के तौर पर, जैसे मैंने आपको कहा कि मौलाना अब्दुल फिरंगी महदी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह के फतवा में नोट से ज़कात की अदायगी का कोई फ़र्क आया, ये इसी वजह से आया था कि उसको अंग्रेज़ी दौर हुकूमत अभी शुरू हुआ था। अभी ये बिल्कुल एक नई चीज़ थी, इससे पहले दिरहम और दीनार थे, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में आकर दिरहम दीनार को ख़त्म किया, या रुपया शेरशाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से बादशाह ने जो कायम किए थे, इसीलिए इंडिया में भी रुपया, पाकिस्तान में भी रुपया और बांग्लादेश में भी रुपया लफ्ज़ बोला जाता है। तो ये इस्तिलाही चीज़ थी जो शेरशाह सूरी ने कायम की थी बर्र सगीर में, वो बाकी रहा। लेकिन इंडियन रुपया और पाकिस्तानी रुपये में फ़र्क रहेगा, तो इंडियन रुपया यहीं चलेगा, पाकिस्तान में नहीं चलेगा, पाकिस्तानी वहाँ चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, इंटरनेशनल करेंसी यानी तो सब जगह चलती है, बाबा अब्बा की। उन्होंने दुनिया का निज़ाम ऐसा बनाया कि कारोबार करो तो हमारे बगैर, हमारे डॉलर के बगैर कर ही नहीं सकते। अब डॉलर की कीमत कम हो या ज़्यादा, अमरीका को कोई नुकसान नहीं है, यानी कम है। नुकसान उन मुल्कों को होगा जिन्होंने कारोबार किससे किया होगा, रुपयों से जिन्होंने किया होगा, यानी जिन्होंने डॉलर से कारोबार किया होगा। अब मसलन आपने कोई चीज़ खरीदी या आपकी तनख्वाह अफ्रीकी मुल्कों में डॉलर पर होती है और डॉलर पे होनी चाहिए, वहाँ की जो करेंसी हो तो आज कोई नकल क्या की। अब जाम्बिया में जो लोग मुलाजमत करते हैं, मलावी में करते हैं, साउथ अफ्रीका में करते हैं, साउथ का तो खैर थोड़ा भी मजबूत है, बड़ा मुल्क भी है और पहले मालदार भी था, लेकिन वहाँ सब जगह पर डॉलर को तरजीह दी जाती है वहाँ की मकामी करेंसी के मुकाबले। इसलिए कि अमेरिका ने ये कबूल कर लिया कि इंटरनेशनल कारोबार में अगर मेरी करेंसी रखी तो आपको चाहे हमारी करेंसी जहाँ कहीं भी होगी, जब कोई परेशानी होगी हम आपके साथ रहेंगे। तो अमेरिकी करेंसी दुनिया भर के तमाम मुल्कों ने ले ली, चाइना के पास भी गदला पड़ा हुआ है डॉलर का, इंडिया भी रखता है, इस तरह जितने भी ममालिक हैं इन सब के पास एक मौतद भी मिकदार डॉलर की है, ताकि इंटरनेशनल जब सौदे हो, इंडिया अगर कोई चीज़ खरीदेगा दूसरे किसी मुल्क से तो 1 रुपये के बदले का मुल्क की बॉर्डर की बाहर को एतबार नहीं, इसलिए वो सामने वाला मुल्क आपसे लेगा ही नहीं रुपया, तो आपको क्या देना होगा, अपने रुपये को डॉलर से तब्दील करना होगा। आपके पास पहले से डॉलर है तो इंडिया को वो डॉलर की कीमत मार्केट में चाहे ज़्यादा या कम हुई हो, हमने पहले से खरीद ली है तो ये डॉलर हमें कम कीमत में है। तो अब जब किसी मुल्क से कारोबार करेंगे तो उस मुल्क से कारोबार करने में एक तो करेंसी के तबादले का मसला नहीं आया, सामने वालों को जब आप कहेंगे कि डॉलर में दे रहे हैं तो फौरन वो आपसे कारोबार करेंगे। ये इस तरह की बहुत सारी सहूलत है। तो बतलाना ये है कि ये जो हुंदवानी का तरीका चला ये सब के लिए मुफीद था, लेकिन नतीजा उसने जो नुकसान किया वो दूसरा है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त लिखा था, रुपया ये कारोबार का जरिया है, उसको जरिया ही बनाया जाए, उसको बराह रास्त कारोबार न बनाया। तो चीज़ों के लेन देन में तो रुपया चले वो समझ में आया, लेकिन बैंकों में जो सूदी निज़ाम चलता है इसमें क्या होता है, रुपये का किराया दिया जाता है, ये का मतलब हुआ तो रुपये को कारोबार का जुज़ बनाया और इसी ने दुनिया का सत्यानाश किया। कारोबार का जब वो जुज़ बना तो गुजराती के हिसाब से माध्यम था, जरिया था, उसी को असल बना दिया गया, तो इसका नुकसान यानी एक शक्ल में तो उसको जरिया रखा ही, जैसे रात दिन हम लोग करते हैं, कोई चीज़ खरीदी बेची तो रुपया जरिया बना। अब ये हुआ कि उस जमाने में भी ये जरिया भी बन रहा था,
لیکن خود اس کی ذاتی مالیت تھی. لیگل ٹینڈر جب تک وہ باقی رہے گا وہاں تک تو روپے کی کرنسی کا اعتبار. اور مودی نے اعلان کیا, اس میں یہ جملہ کہا تھا کہ آج سے 500 اور 1000 کا نوٹ لیگل ٹینڈر نہیں ہے, یعنی ختم, کاغڑیا ہو گیا. یہ الگ بات ہے کہ بینکوں میں اس کے تبادلے کی شکل باقی رکھی, لیکن یہ تو تھوڑا بھی سمجھداری سے کام لیا ہے. یعنی ویسے بڑی بے سمجھی ہے جو کیا ہو, لیکن اتنی بیوقوفی کی اپنے قانون کو, یعنی صحیح نیت اگر ہوتی تو جو لوگ بھی جاتے ہیں ان سے پوچھتے کہ تمہارا روپیہ کہاں سے لائے, تو امت شاہ کا روپیہ بھی کہاں سے آیا اس کا پتہ چلتا ہے. تو اس کی بینک میں 500 کروڑ جمع کروائے تھے ارون رانا کے پاس. تو یہ ساری شکلیں اسی طرح کی بنتی ہے. مورارجی نے تو یہ کیا تھا کہ دوسرے دن سے بند, پیسے لے کر جاؤ تو پوچھا جائے گا. یعنی اصل تو ٹیکس کی چوری کرنے والوں پر ہی یہ چیز روکی جاتی ہے. یہاں تو صرف بینکوں میں پیسے پڑے ہیں, نہیں کیا تھا روپیہ بند کر رہے ہیں, تو وہ وہاں پڑا ہوا ہے, ڈبل ہو گیا. سب کو 15 لاکھ روپے جو دینے والے تھے وہ وہیں رہ گئے. گجرات میں اتنا تیل نکلے گا کہ پانی چالو کرو گے, نل چالو کرو گے تو پانی نہیں ملے گا, اس میں سے تیل نکلے گا, لوگوں کا تیل نکل رہا ہے. تو یہودیوں نے پھر اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اس عمل کے اندر, اس لیے کہ سود خوار قوم تھی, ان کے پاس پیسے بھی تھے اور سود کے اندر یہ زیادہ آگے تھے. ایک مرتبہ لندن کے آلگیٹ ایریا جو وہاں کا سب سے بڑا بازار ہے, ہمارے لوگ وہیں زیادہ ان کی دکانیں ہیں, وہاں سے میں گزر رہا تھا. ہمارے ایک رسی صاحب کے ساتھ آگے ایک گاڑی چل رہی تھی, اس کو دوئری سے باندھی تھی, رسی سے اس کا پیچھے کا حصہ ڈیگی نکل گئی تھی تو اس کو رسی سے باندھی ہوئی اور اندر سامان تھا. انہوں نے مجھے کہا گاڑی کے آگے تھی, وہ وہاں تک لے گئے. مجھے کہا کہ مجھے آپ کو دکھلا نہیں کہ لے گئے. یہ اس پورے مارکیٹ کا سب سے بڑا مالدار یہودی ہے, لیکن گاڑی اس طریقے سے بڑا پائے تو پیسہ آئے وہ روٹی گڑے پہلے گاڑی لاؤ گھر چمکا ہو, تو سارے پیسے اسی میں گئے. بڑا سمجھی پورا بک گیا, لیکن گھر میں کچھ نہیں رہا, کھیتی بھی گئی ہے تو بڑے ہی رہے. اس طریقے سے یہ مسلمان یہ کرتا ہے, تو یہ چیز صحیح ہے. مجھے بتلانا ہے کہ یہودیوں کا دنیا میں سب سے بڑا سرمایہ ہونے کی وجہ صرف سود نہیں ہے, ان کی اپنی کفایت شعاری بھی ہے. اصل یہ بتلانا ہے. حضرت مولانا تقی صاحب کراچی سے گئے چائنا, اتفاق سے کراچی کا تو ایئرپورٹ رات کو انہوں نے دیکھا ہی تھا, وہاں صبح کے وقت رات کے اسی وقت میں وہ وہاں پہنچے تو لائٹیں دیکھی تو بہت کم. اور جب گئے یہاں سے گئے تھے کراچی سے تو شاندار مولانا نے فرمایا کہ جس ملک کے پاس بجلی ہے نہیں وہ اتنا بجلی کی دھوم دھماکے کر رہا ہے, اور چائنا کے پاس بجلی ہے لیکن وہ کفایت شعاری سے کام کر رہا ہے. تو دنیا میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں کاروبار میں, کفایت شعاری سے کام. بخل الگ چیز ہے, کفایت شعاری الگ ہے, دو چیزیں الگ الگ ہیں. ہمارے ایک ماسٹر صاحب تھے, ریٹائر ہو گئے تھے بیچارے, ہم لوگ 1-2 سال ان سے پڑھے تھے. اتفاق ہمارا اسکول کا یہ تھا کہ سب دو سے ہی تھے, اور وہ 1-2 سال کے بعد ایک ریٹائر ہو رہے تھے. تو گنیت اس لیے بہت پکا تھا ہم لوگوں کا, تو پوری زندگی کا تجربہ کیے ہوئے پڑھا رہے تھے. تو ماسٹر صاحب کو لوگوں نے 10 پیسے کی دوری ان کا نام بھی مشہور کر دیا ہے. لیکن اتفاق ہوا کہ وزیریا میں جب دیوبندیوں کی مسجد بن رہی تھی, انہوں نے اپنے کھیت ان کا وہاں تھا اس سیٹ کے اندر, تو اس وقت 2 بیوی لیے, بہت زیادہ تھے غریب غربت کے دور کے اندر, اور اس مدرسے کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہوا. تب لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ یہ کفایت شعار ہے, بقیت نہیں, تاکہ ان کو مخلص سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے. تو زر اور کرنسی, مولانا یہ تو شروع میں فرق بتلاتے ہیں, چونکہ پہلے زر تو وہ تمام چیزیں ہیں جس کو مولانا نے اس کی تعریف کی جو عرفاً آلے مبادلہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے. اب کرنسی بھی استعمال ہوتی ہے, اس اعتبار سے اس کو بھی زر کہا جا سکتا ہے. فرق جو پڑے گا وہ آگے جا کر پڑے گا. قدر کا پیمانہ ہو, یعنی اس کا ناپ ہو, اس کو ناپ کے طور پر جیسے آپ 500 گرام کے بات کو رکھتے ہیں, 1 کلو کے بات کو رکھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں چیز آئی ہو, تو یہ قدر کا پیمانہ ہوا, ناپنے کا پیمانہ ہوا. اسی طریقے سے جو آپ کے پاس زر ہے یہ بھی ناپنے کا آلہ ہے. مثلا 100 روپیہ ہے, یہ بتلاتا ہے کہ 100 روپئے میں کیا ہوگا, اتنی چیزیں آپ خرید سکتے ہیں. 100 روپئے کی, بلکہ اس کو اتنا نمائندہ بنایا کہ آپ کو گیہوں کی قیمت متعین کرنی پڑتی ہے. آپ کوئی پوچھے کہ گیہوں کے بازار میں بھاؤ پوچھیں گے تو کیا بولے گا وہ, اتنے روپئے کلو. تو پیمانہ, قدر کا پیمانہ جس کو بنایا کلو کو بنایا, جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کو نہیں بنایا. خیر, لیکن وہ پیمائش میں آتی ہے روپئے کی شکل کے اندر. اس لیے یہ تمام چیزیں جو قدر کا پیمانہ خود بنتی ہو یا خود بن کر دوسروں کو ذریعہ بنا رہی ہو,
اس کے ذریعے مالیت کو محفوظ کیا جاتا ہو. شیئرز کی جب تعریف آئی، چونکہ آپ کے یہاں جوہر جو چیز ہوتی ہے، طول اور جو حقوق جو رکھتی ہے اور جو حصی ہوتی ہے، ان چیزوں کی تو بے ہوتی ہے. حقوق کی جو آج کل بے چل رہی ہے، یہ حقوق کی بے. آپ کی دکان ہے، برسوں سے آپ نے جمائی ہے، اب آپ ایک تو دکان بیچے اس کے پیسے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں دکان کے حقوق آپ دوسرے کے نام ٹرانسفر کریں. آج کل جو دکانیں ہوتی ہے اس کو حکومت کی طرف سے لائسنس ملتا ہے، حکومت کی طرف سے ان کا ایک نام ہوتا ہے، دوسرا وہ نام نہیں رکھ سکتا. شادی نہیں چاہ گیا، دوسرا بھائی نہیں چاہ کرے تو فرق پڑی جائے. اس لیے لوگوں نے نیو نکال دیا ہے. دو بھائی الگ الگ ہوتے ہیں اور ایک پرانی باپ دادا سے چلی آئی ہوئی دکان ہے، تو اس دکان پر پہلے والے بھائی کا قبضہ ہے، تو دوسرا کیا کرے گا، تو اسی نام کا نیو آگے لگا دے گا، لیکن نیو چھوٹا لگائے گا تاکہ جلدی سے پتا نہ چلے. خیر، تو حکومتیں یہ کیوں کرتی ہیں؟ یہ آپ کا حق محفوظ کر دیں. مجھے گفتگو کرنی تھی شہر پر کہ جس وقت شہر کی خرید و فروخت کا مسئلہ آیا، اسی طریقے سے حقوق کی بے کا. شہر تو خیر مالیت کی نمائندگی اس کے وہ تو حصی ہو گئے، لیکن حقوق کی بے. جیسے شریعت نے آپ کا پڑوسی مکان بیچ رہا ہے اور کسی نے خرید لیا، آپ کو حق شفا دے رہا ہے. اب یہ جو حق ہے یہ نظر نہیں آ رہا ہے. آپ نے برسوں محنت کر کے ایک دھندے کو چلایا، اب آپ کسی کو وہ دھندا بیچ رہے ہیں تو اس سے آپ پیسے لے سکتے ہیں یا نہیں؟ سارے دکانداروں میں یہ چل رہا ہے. تو فقہائے کرام نے بھی اس کی اجازت دی، اس لیے کہ 15-20 سال تک اس نے اشتہار کیا، محنت کی، اور دکان کا ایک گڈ ول ہو گیا. اب جب وہ بیچ رہا ہے گڈ ول، تو یہ گڈ ول بیچنا بھی اس کے لیے جائز ہوا، اگرچہ یہ حصیات میں سے آپ کے یہاں ایک مال نہیں بن رہا. لیکن وہیں پر امام علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی احراز کا لفظ بتلایا، اس کا احراز ہوتا ہو تو مالیت کو محفوظ کیا جاتا ہو. احراز ہو گیا تو حقوق کا احراز ہوتا ہے. اس لیے مانوی چیز کا، اس لیے جس طرح حصی چیزیں مبی بن سکتی ہے، اس طرح مانوی چیزیں بھی مبی بن سکتی ہے. لیکن پھر اس کے درمیان حقوق کی بہت ساری الگ الگ قسمیں ہیں. اسلامی فقہ اکیڈمی کے سیمیناروں میں اس کو انہوں نے تجاویز میں اس وقت لکھا ہے. مجھے آپ کو فرق بتلانا ہے. کہا کہ یہاں آپ جانتے ہیں ایک آدمی اپنا مکان بیچ رہا ہے اور پڑوسی کو پتا چلا، اس نے کہا میں حق شفا کا دعویٰ کرتا ہوں. مشتری نے یہ کہا کہ میں آپ کو 1000 روپے دے دیتا ہوں، چپ ہو جاؤ. یعنی حکم دہن دوزی اس کو بولتے ہیں، مولانا مناظر حسن گیلانی کی زبان میں مولو بن کروانوں کو دیا. تو یہ حکم دہن دوزی دیا، دیتے یہ راضی لوگ اور چپ کر دیتے ہیں سامنے والوں کو. تو اس نے آپ کو دے دیا، اب آپ نے لے لیا. اب تھوڑے دن کے بعد پیسے پورے ہو گئے، آپ نے حق شفا کا دعویٰ کرتا ہوں. کہا کہ میں یہ جائز نہیں، اس لیے کہ تو نے پیسے لیے، یہ دلیل ہے کہ مجھے پڑوس مطلوب نہیں تھا، تجھے پیسے مطلوب تھے، تو تیرے پڑوس میں جو آیا اسے تو راضی تھا. تو یہ ایسے حقوق ہے جن کے اندر وہ مبی نہیں بن سکتا. لیکن اس کے علاوہ اور یہ جو مثالیں میں نے آپ کو دی، ISI کا مارکا، یہ ہمارا پانی ہے تو پانی کے لیے ISI جو اجازت کرتے ہیں ان کو ضروری ہے کہ ان کی بوتل کے اوپر کس کا سکہ ہو، ISI کا مارکا ہو. اور اس طرح بہت سارے کاروباری چیزوں میں. اب جب آپ نے یہ سب کچھ کیا، اب جب آپ دھندا بیچ رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو مانوی حق بھی دے رہے ہیں کہ جیسے میں نے کیا اس طرح تمہارے لیے بھی. اسی طریقے سے بمبئی میں پگڑی کا رواج ہے. ماتھے میں پگڑی نہیں، مکان کی پگڑی. عمومی طور پر بمبئی کا یہ سسٹم ہے، اور ہماری بھی نگر پالیکا کی جو دکانیں ہیں سب جگہ پر وہ اپنی ملکیت میں رکھتی ہے اور بیچتی بھی ہے. اور آپ کو کرائے پر آپ نے لی ہے، اس کی چٹھی بھی ہر مہینے ملتی ہے، کرایہ بھی دینا پڑتا ہے اور پوری رقم بھی دینی پڑتی ہے. 4 لاکھ 5 لاکھ قیمتیں زیادہ ہو گئی، 10 لاکھ 15 لاکھ. تو جو قیمتیں دکانوں کی چھوٹی موٹی ہوتی ہے، دکان کی قیمت بھی آپ ادا کرتے ہیں، لیکن آپ مالک نہیں بنتے ہیں، آپ کو کرایہ. تو اب یہ جو رقم آپ نے دی وہ کس کی؟ اب جب آپ اس دکان کو خالی کریں گے تو دوسرے سے وصول کر سکتے ہیں اتنے ہی روپئے جتنے آپ نے دیے، یا آپس میں جو معاہدہ ہو. آپ کے لیے رہنا جائز ہے اور قانونی طور پر جائز نہیں ہونا چاہیے کہ دکان کے آپ مالک نہیں ہیں. لیکن پہلے مالک نے، نگر پالیکا نے جب آپ کو دیا تو نگر پالیکا نے ملکیت تو باقی رکھی، لیکن اپنے حق کے انتفاع اپنا ثابت کرے کہ اس دکان سے جو نفع اٹھانا ہے وہ میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا، وہ آپ کو ہی مل گیا. تو آپ نے جو اب یہ اتنے لمبی چوڑی رقم دی، یہ مبی کے طور پر چیز کی قیمت نہیں دی بلکہ حق کے انتفاع کے طور پر آپ دے رہے ہیں. اب جب آپ نے حق کے انتفاع کے طور پر دیا اور ہمیشہ کے لیے آپ کو مل گیا، اب آپ جب اس حق کو ثابت کر کے دوسرے کو دے رہے ہیں تو اس وقت آپ رقم لے سکتے ہیں. اب بمبئی میں یہ ہوتا ہے کہ پوری ملکیت
एक आदमी खरीदता है और अंदर रहने वाले सब किराएदार समझे जाए। एक बिल्डिंग है मसलन, एक उसका मालिक है। अब क्या होगा, आपको ये मतलब नहीं है कि किराए के तौर पर वो रकम देनी है, वो एक एक प्लेट की 5 अरब 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ कीमत, खास करके दरिया किनारे की जो प्लेट होते हैं बिल्डिंगें होती है। अब बिल्डिंग तो कोई एक खरीदता है दूसरे बिल्डर से, इनको इसमें कुछ नहीं मिलता है, पूरे रुपये इसको दे दिए, लेकिन अंदर जो लोग रहते हैं ये इनमें से कोई एक दूसरे को जब बेचे, एक को ये मकान नहीं रखना है, उसकी जगह जाना है, तो अब ये बेचेगा, तो इसको बेच रहा है, उसका तो है नहीं, वो ये तो किराए पर है। वहाँ पर भी यही मसला फुकाहा ने गुंजाइश दी कि ये अपना हक के इंतफा दूसरे को दे रहा है, लेकिन बीच में आता है मालिक, उसकी साइन के बगैर आपको ये मकान दूसरे को बेचना चाहिए नहीं, आप तो किराएदार। तो अब दूसरा बीच में मालिक आएगा, वो ये करेगा कि पैसे लेगा, इसके मुंतकिल करने के, आपके नाम पर साइन करने के वो पैसे ले रहा है, उसके लिए जायज़ है कि ना जायज़, ये एक मसला है। लेकिन ये बेचने वाले के लिए दूसरे को बेचने में वो बेचना बोला जा रहा है, वरना असल तो है किराया। तो किराएदार अपने हक की इंतफा पहले किराएदार से लेकर अब दूसरे को दे रहा है, उसने उसको दिया तो रुपये दिए, अब ये इसको दे रहा है तो रुपये, इस तरह वहाँ चलती है। लेकिन मालिक कभी नहीं बनेंगे, लेकिन सामने वाला उसको वापस भी नहीं लेगा, मिल्कियत उसकी रहेगी, लेकिन हक इंतफा हमेशा के लिए आपको दे दिया है, इसलिए आपका, अब आप जिस चीज़ को बेचे उसका होगा। ये इस तरह मानवी चीज़ें भी उनको भी। अब ये सवाल आता है, अहनाफ के यहाँ थोड़ी परेशानी है, इसलिए अहनाफ के यहाँ जो जवाहिरात होते हैं, जवाहिरात गोल और ये नहीं, हीरे नहीं, यहाँ जवाहिरात से मुराद जामिद चीज़ है, वो तो मबी बन सकती है, लेकिन जो चीज़ें मानवीय हो, बाहरी नज़र नहीं आ रही, शेयर्स भी मानवी नहीं कहा जाएगा, इसके पीछे शेयर शक्ति है, वो नुमाइंदगी कर रहा है आपकी मिल्कियत की वकालत की, इसलिए वहाँ तो अम्वाले जाएगा। लेकिन हुकूक की बेजाइज है यार, आप अपना ये हक के तस्लीम, ये भी होता है, मुसन्निफ किताब लिखता है मेहनत करके और दूसरा छाप दे जल्दी से और पैसे वही वसूल करे, तो रॉयल्टी आती है। लोग किताब तैयार करते हैं, किसी पब्लिकेशन को ये कहते हैं कि इतने रुपये हमें दे दो या इतनी किताबें हमें दो, इसके ऊपर तो हक के तस्लीम ये जायज़ है। आप हक के असबकियत पर चुके हैं, फिकार में हिदाया में, जंगल की लकड़ियाँ सबके लिए है, गांधी जी बिजू छोड़ा गया था, सबके लिए नमक है, तो जंगल की लकड़ियाँ इसी तरह समंदर है, किसी की मिल्कियत वाला तालाब नहीं है या किसी की किराए वाला तालाब नहीं है। हम पंचायतों के तालाब होते हैं, किसी को किराए पर दे दिया, अब आप जाओ तो मालूम हमसे, इसलिए मैं अंदर से निकाल सकता हूँ कौन आया, ये सरपंच ने तेरी नगर पालिका ने पैसे ले लिए इससे और उसको किराए पर दिया, अब आप नहीं ले सकते। लेकिन जंगलों में अब वहाँ दरिया में से कोई मछली है, जब आप ले आए, जंगला वार दिया, आपने अपनी जाल के अंदर ले लिया, तो आप मालिक हो। लेकिन आप मालिक तालाब है, आप कहोगे वो मेरी है, तो वो तेरी है, तो निकाले तो तेरी है, इसकी भी है ना तेरी भी है, जिसको शिकार में आ जाए हाथ में तो उसकी हो जाएगी, वहाँ ये नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी उमूमी शरीयत ने रखी है, इन चीज़ों की ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। मबी किसको कहा जाए, जब भी कोई नया मामला होगा सौदे का, लोग आपसे नई नई बातें पूछेंगे कि मौलाना इसके पैसे लेना जायज़, तो मौलाना उसको मबी समझ कर न समझे, पहले ये देखे कि जवाहिरात में से है आराज में से, और आराज में से है तो उन आराज में से है जिनकी बेफुकाहा है अहनाफ के यहाँ गुंजाइश की गई, इसलिए कि हमारे यहाँ आराज की बेजाइज नहीं है, लेकिन बहुत सारी इस किस्म की आराज है, अब उसकी बे जायज़ हो गई। अब कोई ये कहे कि सिलेंडर भी गैस का, तो जाहिर एक मादी चीज़ है, अंदर वाली चीज़ चाहे नज़र नहीं आ रही है लेकिन है, और गैस कभी सुनने से नज़र आता है, आंखों से नज़र न भी आए, लेकिन अब ये सब मानवीयात हो और उनकी बे अब एहराज हो गया, जब एहराज हो गया तो उनकी बे आपस में जायज़। बिजली का बिल आप दे रहे हैं, क्या चीज़ आ रही है घर में, मुझे तो नज़र नहीं आ रही है, लाइट नज़र आ रही है, लेकिन वो बिजली तो आपको से, तो अब आप ये कहो कि इसकी बे जायज़ नहीं, इसलिए कि ये अभी आप में से जो अभी ही अहनाफ के यहाँ नहीं है, तो अल्लाह गुज़ार खैर है, अल्लाह शामी रहमतुल्लाह अलैह को, इन्होंने माल की जो तारीफ की अहनाफ के यहाँ, उसमें ये लफ्ज़ भी बढ़ा दिया एहराज का, जिसको किसी तरीके से कंट्रोल करके आप किसी को दे सकते हैं, तो ऑक्सीजन भी दे सकते हैं, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी मानवियत इस तरह इनकी गुजारत जाएगी है। इसको ज़र कहा, ज़र और करेंसी, इनके दरमियान जो फ़र्क किया है, ज़र तो वो तमाम चीज़ें होगी, मसलन
आपने कोई चीज़ खरीदी और पैसे नहीं दिए, आपने इसके बदले में गेहूं की बोरी दे दी, तब ये क्या हो गया? इसको जर तो कहा जाएगा, इसको करेंसी नहीं कहा जाएगा। इसको करेंसी को करेंसी भी कहा जाएगा, जर भी कहा जाएगा। सूची में उमूम खुशूस मुतलक के विश्वास या आम खास की, तो वहाँ इस तरह होता है। इसलिए करेंसी वो तमाम चीज़ें जो हुकूमत ने जिनको लीगल टेंडर के तौर पर कबूल किया है। अब लीगल टेंडर के तौर पर एक तो कैश करेंसी है, उसको भी कबूल कर लिया है हुकूमतों ने, और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने जो तरक्की याफ्ता है, तरक्की पजीर हमारे जैसे हैं, बदला बढ़ रहे हैं, वो तो अभी उसी में इतना कैशलेस करने गए लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब हुकूमत दूसरी तरह से कर रही है, मुलाजिम की तनख्वाह वो सब अब हो गई चेक के ऊपर, बैंक के ऊपर हो गई। इसी तरह ATM कार्ड दे रही है। खैर ATM कार्ड तो एक किस्म की वकालत है, जिसको आपके रुपये आप निकाल रहे हैं और आपके रुपये उसने महफूज रखे बैंक ने, इसके बदले में आपको लेने की सहूलत हो जाए, इसके लिए उसने ATM मशीन लगा दिया और अब वहाँ से आप अपने पैसे निकाल रहे हैं, इस पर वो चार्ज ले रहा है और आप दे भी रहे हैं। इसके लिए गुंजाइश भी है चार्ज लेने की, तो आपके लिए काम कर रही है, सहूलियात फराहम कर रही है, तो सर्विस चार्ज ले रहे हैं। सर्विस चार्ज जायज़ है, रुपये पर रुपया तो सूद जायज़ नहीं है, लेकिन सर्विस चार्ज में मानता है। तो लेकिन जहाँ चेक मसला है, अब ये भी आम हो चुके हैं, इसलिए करेंसी की तरफ चेक भी बिन वजह तो आगे बढ़ ही चुका है। हिंदुस्तान में भी बहुत सी चीज़ें हैं कि वहाँ आपको लेना ही पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि दो आदमियों में झगड़े होते हैं, पैसे लेने होते हैं, तो सामने वाला इनकार कर दे कि मिले नहीं, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है? चेक देते हैं ताकि महफूज रहे, एंट्री पड़ जाए उसकी बैंक में। तो इस तरीके से भी ये मिल जाए। तो अब चेक भी आ गया बिन वजह करेंसी की शक्ल में, सीधी करेंसी इसको नहीं कहा जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान में वो जो रफ्तार बढ़ रही है इसके एतबार से बिन वजह वो, यानी ये मतलब कि कोई आपको चेक से पेमेंट दे, पैसे दे, आप इनकार नहीं कर सकते। टैक्स में आता है नहीं, इसलिए लोग बचने के लिए नहीं दे रहे हैं, सीधे कैश का कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अगर वो आपको दे रहा है तो उसको लेना पड़ेगा, आप इनकार नहीं कर सकते। करेंसी की यही तारीफ है। आपने ये कानून जानना चाहिए कि अगर आप किसी जगह पर सफ़र कर रहे हैं, आपने 500 का नोट उसको दिया, उसके बाद छूटे नहीं है, तो वो एक तो ये कहे कि नहीं ये 500 का नोट में लेता ही नहीं, और एक ये कहे कि मेरे पास छूटे हुए नहीं हैं, गुनाह हैं पैसे, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक आदमी को आपने 100 रुपये का नोट दिया और वो कहे कि 100 रुपये में नहीं लेता हूँ। तो पढ़ते थे कासिम करके सर में लोगों का सामान ले जाता था, लाता था, वो 2 रुपये लेता था, लाल नोट होती थी 2 रुपये। मौलाना अब्दुल्ला साहब रड़ी वहाँ से कोई सामान लाए और स्टेशन पर उतरे और इसके साथ मामला हो गया। अब वो वहाँ उतरे तो मौलाना ने 2 रुपये लाल नोट नहीं दी, उसको कुछ और दिया ऐसे, तो काफ़ी हंगामा हो हम लोग पढ़ते थे, क्योंकि और भी तो हमजन में मेरी कम रहा है, मौलाना समझे ना लोग समझे, इसकी जबान में भी थोड़ी मुद्दत थी कासिम थी, और वो बेचारे का स्कूल भी ढीला था, सब कुछ जमा होता है, कभी कभी इस तरह लोग होते हैं। तो अब ये है उस परेशानी में कितनी, वो कभी खलील साहब पढ़ रहे थे, रावत वो आए, उसको पूछा कासिम पूछे तो लाल नोट दे डाला, तब पता चला कि 2 रुपये चाहिए लेकिन लाल नोट ही चाहिए। तो कभी कभार इस तरीके से कोई आदमी इसरार करे देने के लिए, तो ये इसरार जायज़ नहीं है। 2 रुपये के बजाय आप 1 रुपया की 2 नोटें दें, 1,00,000 रुपये के बदले आप 500 की नोट के बजाय 200 के 100 की दो, 200 की दो, तब भी उसको लेनी पड़ेगी। अगर नहीं ले रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, ये समझना है। इसलिए आपकी तौहीन नहीं हुई है। जिस गवर्नमेंट ने इसको लीगल टेंडर के तौर पर कबूल किया है, सामने वाले ने उसको लीगल नहीं समझा, अनलीगल समझा, इसलिए उसके ऊपर ये गुनाह होगा। तुमने हुकूमत का वकील की तौहीन। एक छोटा सा किस्सा सुना थे इंग्लैंड का, पाकिस्तानी साहब चल रहे थे और कोई लड़ रहा था, 2 आदमी लड़ रहे थे, तो पुलिस वाले ने उनको रोका दिया। कहते तो 9 लड़का है, कोई लड़ाई नहीं रोकेगा, पैसा ले, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था, पुलिस ने नहीं रोका, इसलिए तमाशा मार दिया पुलिस वाले, ये लड़ रहे हैं तो कुछ कर नहीं रहा। कोर्ट में केस चला, उसको पहले तो 10 पाउंड इनाम दिया, तो तुमने हमारे पुलिस वाले को क्या किया, चौकस किया इसने, लेकिन जिस वक्त मारा उस वक्त पुलिस लिबास में, तो उसका अपना लिबास नहीं था, वो गवर्नमेंट का लिबास था, उसकी तौहीन की 15 पाउंड उसको दो। वो में है ત્યારે તો રાજકીય ઉપર બદલી ફરમાते हैं अंग्रेज आया, शेखुल इस्लाम हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, उस वक्त भी उसे कुछ नहीं नुकसान हुआ, और जब गया तब भी आपने पाकिस्तान इंडिया लड़ाई नहीं जो है तो नहीं जो चाहिए, ये अकलमंदी इस्तेमाल की, बदमाशी अकलमंदी को क्या कहे। तो वही कौमें दुनिया में बदमाशी वाली हुकूमतें करती है।
زر تو کرنسی کے عنوان میں البتہ ڈرافٹ جو ہوتے ہیں یا جیسے مولانا نے بتایا انعامی بانڈس یا شیئر دیاب، آدمی کا قرضہ ہے، اب آپ نے اس کا قرضہ ادا کرنے کے لیے آپ مقروض ہے تو آپ نے پیسے دیے، پورے پیسے دیے تو کوئی حل نہیں، لیکن آپ نے کچھ پیسے دیے، کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں، یہ چیک دیتا ہوں، چیک تو اس کو بھی بجے ابھی میں نہیں کہتا ہوں کہ لازمی ہو گیا انڈیا میں، کیونکہ کیش بھی چل رہا ہے، لیکن جن ملکوں میں کیش نہیں چلتا ہے، یوروپ کے سارے ممالک میں یہودیوں نے سب کے روپیے اپنے پاس رکھے ہیں اور تجارت کر رہے ہیں، اتنے پاؤنڈ سے زائد پاؤنڈ آپ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، اتنے ڈالر سے زیادہ آپ بینک میں رکھو، اپنے گھر مت رکھو، تم کیوں گھر میں رکھتے ہو، چوری ہوگی تو پہلے پوچھیں گے کہ یہ لائے گا کہاں سے۔ بہت سے لوگوں نے کیش روپیے دوسروں کو دیے انگلینڈ میں دھندا کرنے کے لیے اور انہوں نے ہاتھ اونچے کر دیے، اب کیس کر ہی نہیں سکتے، کیس کرنے جائیں گے کہ 1 لاکھ پاؤنڈ لیا تو پورے بھی لائے ہو اور تو نے کیش دیا تو گھر میں کیوں رکھا، ایک تو وہ ٹیکس والا اور ایک خود یہ گناہ ہے۔ تو اگر کسی ملک کے اندر کرنسی کی حیثیت شیخ نے بھی وہی لے لی ہے جو روپیے نے لی ہے تو وہاں تو آپ روپیہ تو بھی چلے گا اور چیک، لیکن جن ملکوں میں اس طرح نہیں ہے تو اس کو کرنسی نہیں کہیں گے، زر کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ شیئرز دو، قرضہ ہے، سامنے والے کو شیئر دے رہے تھے، ہم شیئر نہ کروا رہے ہیں تو کیس لاؤ، میں نے تم کو جو دیا تھا چیز آپ نے خریدی اور بدلے میں شیئر دو، وہ انکار کرے تو انکار کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لیگل ٹینڈر ہے، یہ گورنمنٹ کا لیگل ٹینڈر نہیں، یہ کمپنی کا آپ کو دیا ہوا اسی کا ہے۔ اس طریقے سے انعامی بانڈز ہوتے ہیں، گورنمنٹ کچھ اسکیمیں کرتی ہے، ابھی یہ سب آئے گا، گورنمنٹ کبھی لوگوں سے قرضے لے گی، کبھی لوگوں کو قرضے دے گی، یہ دونوں شکلوں میں حکومت کنٹرول کرنا چاہتی ہے کرنسی کے اوپر، کرنسی زیادہ ہو جائے ملک میں، ہمارے ایک دوست تھے وہ بیچارے ایسے ہی تھے، مطلب بھارت غریب ملک سے بڑا وہاں پر چھاپے کا ہے، دھگلے کے دھگلے لگا دے تو انڈیا کیا ہو جائے، کاغذ ہی کو چھاپنا ہے، لیکن یہ نہیں چلتا ہے۔ جب کسی ملک کے اندر کرنسی اس ملک کی رفتار سے زیادہ ہو جائے تو یہ کرنسی ملک میں فگاوا پیدا کرتی ہے، گجراتی کو فگاوا بولتے ہیں، مراد یہ ہے کہ وہ افراط زر، جب پیسہ زیادہ ہو گیا، جیسے آج سے 10-15 سال پہلے لوگوں کے پاس پیسہ تھا، زمینوں کی خرید و فروخت شروع ہوئی، زمینوں کی اصل قیمت وہ نہیں تھی، پوری دنیا میں ایسا ہوا، قیمت وہ نہیں تھی اصل، لیکن لوگوں نے پیسہ تھا تو آپ گئے 100 روپئے اس کے دودھ خریدنے کے لیے، دوسرا گیا کہ میں 125 دے دوں گا، زمین میں سے سونا نکلنے والا تھا، باگرا کی زمین سے لوگ گئے نا، باگرا میں باگرا کھے گئے۔ اسی طرح دبئی میں انگلینڈ والوں نے، افریقہ والوں نے لمبی چوڑی رقمیں لگائی اور وہ دبئی ڈوب گئے، ختم ہو گیا، وہ پیسہ آیا ہی نہیں، اس قسم کی چیزیں، تو یہ اس طریقے کی چیزیں بھی ہوتی ہے۔ خیر بتلانا یہ ہے کہ انعامی بانڈ، حکومت لوگوں کے پاس سے پیسے وصول کرنا چاہتی ہے، اس لیے کہ پیسہ مارکیٹ میں رہے گا تو پیسے والے زیادہ ہوں گے، چیز کی قیمت زیادہ دے کر وہ غریبوں کا نقصان کریں کہ وہ خرید ہی نہیں سکتا، مالدار لوگ ہی خریدے، اور پھر ان کے پاس اتنا روپیہ آیا کہاں سے، ٹیکس نہیں دیا تو کہاں آیا، یا ان خلاف قانون تجارتوں سے آیا جو حکومت کی طرف سے ممنوع تھی، اس قسم کے کاروبار کیے، اس لیے اس قسم کی چیزوں پر بریک لگائی جاتی ہے۔ تو حکومت روپیہ وصول کرنے کے لیے کیا کرے گی، لوگوں سے کہے گی کہ جو ہمیں قرضہ دے، اسی کو بانڈ بولا جاتا ہے، بانڈ جائز نہیں ہے اور شیئر جائز ہے، اس لیے اس کا تجارت کرتے ہیں، بانڈ میں وہ آپ سے حکومت قرضہ لیتی ہے، حکومت کو کبھی قرضے کی ضرورت ہو تو بھی لیتی ہے اور کبھی قرضے کی ضرورت نہ ہو لیکن ملک میں افراط زر ہو چکا ہے تو پیسے لوگوں سے نکلوانے ہیں، تو حکومت اسکیمیں بناتی ہے کہ آپ اتنے روپئے ہمیں دو تو 6 مہینے کے بعد آپ کو یہ انعام کے طور پر اتنا، آپ کے بانڈس کے اوپر اتنی زیادہ رقم دیں گے، اس لالچ میں لوگ حکومت کو قرضہ دیتے ہیں، اس میں یہ حکومت آپ سے کاروبار نہیں کر رہی ہے، قرض مانگ رہی ہے، اس لیے بہت جائز نہیں ہے، یعنی اس پر جو زائد رقم ملتی ہے وہ سود ہی کہی جائے گی، شیئرز کی طرف نفع ڈویڈنڈ نہیں کہا جائے گا۔ تو انعامی بانڈ وغیرہ یہ دستاویزات سے بھی لوگ تبادلہ کرتے ہیں، آپس میں کر لے، جیسے کسی کے روپیے گئے ہیں، سامنے والا ڈوب گیا ہے، اب اس کی ملکت ہے، زمین ہے، اس کا مکان ہے، اس کی دکان ہے اور وہ قیمت کر رہا ہے کہ یہ دکان کی 2 لاکھ قیمت ہے، ایسا بھی لوگوں کو ہوا، تو سامنے والا کہہ رہا ہے مجھے دکان سے کیا مطلب، مجھے تو پیسے چاہیے، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ لے لے بھی فائدہ سے 100 نہیں تو 50 تو ملے تو ان کو کسندن ملوا دوں، تو کبھی کبھار لوگ لے لیتے ہیں، یا کبھی آپس میں کاروبار میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی طرف پھنس گیا ہے، کیش اس کے پاس نہیں ہے اور وہ چیزیں دے رہا ہے یا وہ کیش دینا نہیں چاہتا ہے، تو اس کے بجائے کچھ زمین ہے، کوئی مکان ہے
बहुत से लोगों को आप देखेंगे कारोबार आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह कर लेते हैं। अब दूसरा कोई फायदा देख रहा है, ऐसा तो नहीं है, या तो फंसा हुआ है या लालच। सामने वाला ये दो वजूहात में से कोई एक वजह से ले लेता है। आपको ये उम्मीद होती है कि मुझे इससे ज़्यादा नफा होगा, या एक जब यहाँ से कुछ आ ही नहीं रहा है तो ये जो मिल गया वो गनीमत। आजकल तो यही होता है, इसलिए जो दे वो ले ही लेने का, वरना आप इस उम्मीद में रहोगे नहीं मुझे तो मेरे पैसे ही चाहिए, तो ये नया मतलब नहीं मिलेगा न उसको देने की उम्मीद है या देना चाहे भी। आजकल लोगों ने एक नया धंधा कर लिया है, आप किसी के पैसे आपने कारोबार के लिए लिए हैं, अब ऊपर वाला खा गया है या नहीं खाया है, लोग ये कहते हैं कि करो मैंने तो धंधा किया, ऊपर वाला मेरा लेके चला गया, तो अब उसके पास तो है ही। ये भी लोगों ने चलाया, यहाँ भी चलाया नहीं, इंग्लैंड भी चलाया, या तो एक ही है नहीं, इंसान की लालच की, इसलिए यहाँ से वहाँ गए तो अभी वहाँ भी यही धंधे की है, यही कह दिया कि मेरे पास नहीं है, तो उसको आप लेने पर मजबूर नहीं कर सकते। करेंसी को लेने पर मजबूर किया जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि आपने 1 करोड़ रुपये का सौदा किया, किसी चीज़ को खरीदा और अब दे रहे हैं आप 1-1 रुपये की नोट, 2-2 रुपये का नोट, तो इतना ट्रकें भरकर जाएगी, तो वो ये कहेगा कि भाई जब कारोबार हो रहा है तो आप 1-1 रुपये की नोट मत दो। तो ये केस करेगा तो अपनी कॉर्टी तो कहेगी कि 1 अरब का धंधा है और तू दे रहा है, लेकिन तू इंतजाम कर 500 का नोट बदल दे और फिर उसको दे। लेकिन वो 1 रुपये का इनकार नहीं कर सकता फिर भी कानूनी तौर पर। अलबत्ता हुकूमत ने जिनको चवन्नी भवन्नी को निकाल दिया है वो तो निकल सकती है। तो अब इस तरीके के कारोबार में ये चीज़ें जरूरी है। ये तो अभी मौलाना ने इतना समझाया कि ये लीगल टेंडर है, हुकूमत ने उसकी पुष्ट के ऊपर ये चीज़ रखी है, लेकिन ये आया कहाँ से, आगे मौलाना उसी की तफसील करेंगे। زر کا ارتقاء اور مختلف نظام ہے. زر ابتداءً لوگوں میں سامان کے بدلے سامان کی بے کا طریقہ رائج تھا جس کو مقایضہ کہتے ہیں، مگر اس میں متعدد دشواریاں تھیں. مثلا یہ کہ سامان بولتے رہو تاکہ مستقبل جب فتویٰ پوچھے گا تو وہ انگلش اصطلاح بھی مفتی صاحب کے سامنے استعمال کرے گا. مفتی صاحب پریشان ہوں گے کہ ہم نہ ہو جائے. ایک صاحب نے پوچھا کہ کتنی کا تبادلہ جائز ہے یا نہیں. ایک مفتی صاحب نے منع کیا، 1 سال کی بات ہے، اور دوسرے مفتی صاحب نے جائز کہا. جنہوں نے ناجائز کہا تھا انہوں نے یہ کہا کہ کتنی کی چوری ہوئی اور کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس، یہ کہہ دیا. حالانکہ تو دوسری دلیلیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب کن حالات میں کس مجبوری میں سائل کا جو سوال تھا وہ مجبوری کا تھا. ایک غریب آدمی تھے پالنپور کے علاقے کے اور اس کی لڑکی کو کڈنی کا پرابلم تھا تو ڈائلیسس کروایا جاتا ہے. ڈائلیسس خون کا تبادلہ اس کو کہتے ہیں، فلٹر کہا جائے اس کو. لیکن یہ حل نہیں تھا، تھوڑے تھوڑے دنوں میں جانا پڑتا تھا اور مفت میں کڈنی مل رہی تھی ان کو. اب یہ مفتی صاحب سے پوچھ رہے، انہوں نے منع کیا. اتفاق یہ ہوا کہ دونوں مفتی ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور سائل بھی وہیں تھا. اس نے کہا کہ ایک دارالفتہ سے یہ جواب، ایک مفتی صاحب سے یہ جواب ملا، دوسرے سے یہ ملا. جو مفتی صاحب جنہوں نے جواز کا فتویٰ دیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کے واسطے سے میں مفتی صاحب سے پوچھ رہا ہوں، زیادہ نہیں پوچھ سکتا، آپ کے واسطے سے پوچھ رہا ہوں کہ مفتی صاحب 2 سوال کا جواب دو. کڈنی بدن میں کیا کام کرتی ہے اور ڈائلیسس یعنی کیا؟ مفتی صاحب کو دونوں کا پتہ نہیں. تو اب مفتی ہو کر جب آپ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جاننا چاہیے، لیکن جب سوال آئے تو آپ اس لائن کے ماہرین سے پوچھیں. کہ آج کل تو انٹرنیٹ ہے، آپ کے لیے تو بہت آسانی ہو گئی، ساری چیزیں مل جاتی ہے، گجراتی انگلش میں اس میں بھی ڈالو، اردو میں عربی میں سب نکل جاتا ہے. تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے. ایک چیز حلال یا حرام آپ فتویٰ دے رہے ہیں، اسی لیے مفتی کی انسداد پر ہے. آسان نہیں ہے مفتی صاحب بننا، چاہے لوگ دوڑ آ رہے ہیں مفتی بننے کے لیے کہ عوام میں مفتی صاحب کو لے کر. یہ مسئلہ بڑا نازک ہے. ایک حلال چیز کو یا تو آپ حرام کر رہے ہیں یا حرام چیز کو آپ حلال کر رہے ہیں اپنے فتوے سے. اس لیے ایسی چیزیں جو مستحد کی ہی مسائل ہے، نصوص میں جس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے اور نہ فقہائے متقدمین کی کتابوں میں ہے، مسئلہ آپ کا زمانی ہے، آپ کے زمانے میں ہی تشریف لایا ہے، وہ آپ کو دیکھ کر ہی وہ آیا ہے. تو اب اس مسئلے کا جواب کتاب و سنت کی روشنی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی بن وقت جاننا ضروری ہے. اسی کو مولانا تقی صاحب نے دوسرے انداز میں اپنے وہیں کے مدرسے کے طلباء کے سامنے بیان دے رہے تھے، علماء کے سامنے، اس میں بہت اچھی گہرائی پر فرمایا. مفتی صاحب نے فرمایا کہ علم میں عمق بھی ہو، گہرائی بھی ہو، لیکن وسعت بھی ہو. یہ 2 چیزیں سمجھنے کی ہے. عمق تو جانتے ہیں کتاب و سنت کا، گہرائی ہو، اصول القواعد وغیرہ پر آپ کا استحضار ہو، مسلسل قرآن اور حدیث کی جو متقدمین نے تشریحات کی ہے، احکام القرآن کے عنوان سے جو کتابیں ہیں، اشباح و نظائر کی جو کتابیں ہیں، فروغ کی جو کتابیں ہیں، فروغ کی بھی ہے،
दो मसले बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं दोनों के दरमियान, और अल-फुरूक़ कुतुब खाने में है 2 सेट, यानी ज़ियारत तो उसकी कर ली जाएगी, देखी है अल-फुरूक़, अल-फारूक नहीं कह रहा हूँ, अल-फुरूक़ वो भी है, अल-फारूक भी अल्लामा शिबली की गुजराती में भी आ गई है। खैर, तो ये इस तरह की चीज़ें जानना ज़रूरी है। मुक्त तो वो हुआ, और वुसअत क्या हुई, साइल जो सवाल कर रहा है, हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाहिरुल फिक़ह के ज़रिए जो एक फतवे की नई तरह डाली है, नया रिवाज दिया है कि आप मसलन पूछा गया आपसे इंश्योरेंस के मुताबिक, तो इंश्योरेंस का आगाज़ कैसे किया, ये है क्या भला। इसलिए मुफ्ती को यूरोपी फ़िक्र भी जानना ज़रूरी है और यूरोपी तरीक़े इस्तेमाल भी जानना ज़रूरी है। यूरोपी फ़िक्र इसलिए मसलन इंश्योरेंस है, या जैसे मौलाना ने शुरू में इक्तिसादियात का मसला जिक्र किया, एक है इक्तिसादियात फसल और उसका माना ही मोतदिल। ये यूरोप का एक मुफक्किर था मार्कस, उसने ये कहा कि इंसानी आबादी जो बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है आप जानते हैं, 1, 2, 4, 8। एक गांव 100 साल पहले उसकी आबादी कितनी हो और 100 साल के बाद उसकी आबादी, तो उसने ये कहा कि इंसानी आबादी तो इस तरह बढ़ रही है और खेत बढ़ रहा है, सेवन बैठो है खेत भी मल्टी जो नहीं मुझे तो एक खेत से दूसरा खेत पैदा नहीं होता है। इसने मिसाल में समझाया कि एक बाप के 5 बेटे हैं, 100 बीघे ज़मीन है, तो एक के हिस्से में कितने आएगी, अब उसके फिर 10 बेटे हैं या 5 बेटे हैं तो कितनी हुई। अगर वही ज़मीन है, वो उनकी सोच है कि इसलिए उसने उसी ज़मीन को सोचा, ये नहीं सोचा कि ये 10 बड़े हुए हैं तो उतना कमा कर कुछ तो लाएंगे तो और दूसरी ज़मीन खरीदी होगी या और कोई दूसरा कारोबार किया होगा। लेकिन बस ये फिक्र और ये नजरिया था। इस दुनिया में ये कहा कि थोड़ी मुद्दत के बाद दुनिया में क्या हो जाएगा, अनाज की किल्लत हो जाएगी, तो क्या करो, अनाज खाने वालों को ही रोको। तो अब ये तहदीद नस्ल, ज़ब्ते विलादत, ये जो उसूल और ये जो बातें की जाती है, इन सब के पीछे ये फिक्र काम कर रहा है। तो अगर फिक्र मुफ्ती नहीं समझेगा तो गहरे वाले फतवे ने एक तो एक उर्दू किताब में से लेकर फतवा दे दिया मुफ्ती साहब ने, ये मुफ्ती नहीं बनेंगे, मुफ्ती नाफी है। ये मुस्तहिद बनने के लिए ज़रूरी होगा कि एक तो गहरा इल्म हो किताबों से, दूसरा इंश्योरेंस लफ्ज़ बोला गया है, ये क्या कारोबार है, इसका क्या माना है, पहले इसको समझना होगा। अगर इंश्योरेंस ही नहीं समझे आप तो खाली लफ्ज़ बोलते रहे, लेकिन कारोबार किसको कहते हैं, जैसे मुफ्ती साहब ने ये नहीं जानते थे कि वो कितनी क्या काम करते हैं, और ये भी नहीं जान रहे थे कि डायलिसिस किसको कहते हैं, यानी डायलिसिस में क्या होता है। लफ्ज़ तो बोलते हैं, रात दिन अंग्रेजी के बहुत सारे अल्फाज बहुत से लोग बोलते हैं। अब कुछ मौलवियों को भी शौक हो गया है कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश अल्फाज बोलकर, अरे अरबी अल्फाज बोलो, इसी में आपकी इल्म का एहतराम बाकी होता है। हाँ, जहाँ अवाम उन्नास को ज़रूरत है, न समझे तो आप कर भी सकते हैं। अल्लाह पाक ने हर कौम में नबी जिनकी ज़बान वाले भेजे हैं, इसलिए ये भी ज़रूरी है कि मौलाना का बयान हुआ तो मौलाना ने अपने गाँव में तफसीर करते थे, इखवानी यूसुफ बोलते ही रहे। महीना पूरा हुआ तो एक सामी आदमी ने दूसरे मुस्ताद को पूछा कि इखवानी यूसुफ में हूँ क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, तो रोजा ने बोला कह रहा हूँ कि यूसुफ के भाई तो हमारे परेशानी। फिर दूसरे साल उन लोगों ने वो मुफ्ती साहब को वो मौलाना को वहाँ तफसीर के लिए नहीं रखा, याद वह सब तो बोले फारसी की इस्तेलाह, फारसी के अल्फाज। अब तो फारसी निकल रही है, इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का शुक्र अल्फाज के अंदर है। फारसी से जानना जरूरी है। मौलाना रूम को नहीं समझे, जैसे शादी को नहीं समझे तो कुछ इल्म आपका महरूम नहीं है। इतनी क्या अरबी ज़बान है कुरान की, लेकिन चूँकि हिंदुस्तान में उलूम आए इन्हीं वास्तों से, ईरानी वास्तों से, इसलिए वो ज़बानें आई, तसव्वुफ़ भी उसी में आया, मालाबुद्दीन भी अगर उसका भी अरबी में उर्दू कर रहे हैं तो ये मुझसेगा फारसी से अरबी करना ही पड़ा, इसलिए कि फारसी पर डबल बोझ नहीं आता है तालिब इल्मों को। तो ये मुकायजा का लफ्ज़ जो आया, इस किस्म के कलिमात की इस्तिलाही मानी भी जानना है। मौलाना ने इसीलिए मेहनत की है कि आपका इल्म गहरा तो है, बहुत सारे दलाइल किताबों सुन्नत के मालूम है, लेकिन जो सवाल है वो सवाल ही आप नहीं समझे हैं। वो प्यारे मन तुर्की वो मन तुर्की नबी रहा है, वो सवाल कर रहा है कुछ और मुफ्ती साहब जवाब दे रहे हैं कुछ और ही, सारी पतली ही गाड़ी पर से वो की हुई है। अब उसूल किसका, या तो साहिल को आप फिर पूछो कि आपने जो लफ्ज़ कहा है उसका माना क्या है, वो वजाहत करो, और वो कारोबारी दुनिया में इस लफ्ज़ से क्या मुराद होती है वो बतलाओ। कारोबार की है तो मेडिकल की लाइन की है, वो एक लफ्ज़ इंग्लिश का बोल गया, अब मसलन अल्कोहल बोला, जिलातीन बोला, अब मुफ्ती साहब जिलातीनी को नहीं जानते कि जिलातीन क्या है, वो खाने पीने की चीज़ समझे हो और वो चल भी निकली जिलातीन उसको कहते हैं। तो अब ये है कि वो लफ्ज़ ही आप नहीं जानते हैं तो हलाल हराम आप क्या जानेंगे, उसकी
इसकी क्या कैफियत है वो नहीं जानते। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाहिरुल फिक़ा के इन रिसालों के अंदर हमें बतलाया कि एक मौलवी की ये भी जिम्मेदारी बनती है मुफ्ती मुज्तहिद की कि वो इन चीज़ों की तहकीक करके, लेकिन बात यह है कि आज भी दुनिया में ऐसा न हो कि मुसल्ली में चले जाओ न ऊँक रह जाए। अब मुफ्ती साहब को सवाल आया, किसी ने इंश्योरेंस का है, मुफ्ती साहब इंश्योरेंस की इंसाइक्लोपीडिया खोल कर बैठे हैं, दुनिया भर की मालूमात, इतने दिन का आपका इस फतवे को जब समझने में ही लग जाएगा फतवा। तो इससे आसान शक्ल ये है कि इंश्योरेंस की शक्ल किसी कारोबारी बैंकिंग के निज़ाम वालों को पूछ लो कि इंश्योरेंस किसको कहते हैं, या उर्दू अरबी किताबें हैं तो उनमें भी वजीन आप यही फ़ायदा होता है। ये किताब की कदर आपको नहीं होगी। 11वीं और 12वीं का जो अर्थशास्त्र है, सिखलाया जाता है वाणिज्य व्यापार, ये दो आप पढ़ेंगे उसके बाद भी इतनी मालूमात नहीं मिलेगी जितनी मौलाना के 50 सफ़े में मिलती है। ये मैं अपने तजर्बे से गुजरा हूँ तब कह रहा हूँ। बीकॉम एमकॉम की बुकें भी गुजराती में जो आती है वो सब पढ़ ली, लेकिन हम जो चाहते हैं उसका जवाब नहीं मिलता है। वो अपनी दुनिया भर की बकवास चालू है, लेकिन एक मुफ्ती को जिसकी ज़रूरत होती है वो अंदर नहीं आता है। वो थोड़े फतवे देंगे या इस नहज से थोड़ी उस चीज़ को समझाएंगे कि आखिर जाकर फतवा। मौलाना ने सबसे बड़ी मेहनत की है कि उसको उस नहज से समझकर मौलवियों की ज़बान में उसको समझा रहे हो। तो इंग्लिश की BA भी है, इसलिए अहमदाबाद में और फर्स्ट डिवीज़न से उसमें भी पास हुए हैं, इनकी दुनिया में भी फर्स्ट और वहाँ भी। तो इसलिए ये कुछ इस्तिलाहात को भी जानना या इसकी तफहीम कम से कम ज़रूरी है। नहीं जानते हैं तो फतवा देने में कोई जल्दबाजी से आपकी ज़रूरत नहीं है। उसको ये कहो कि भाई आप इसकी तहकीक करके लाओ। वो इसको जानते हैं तो आपको सही बताएंगे, और नहीं जानते हैं तो अपने हिसाब से दो चार को आप पूछेंगे, कुछ बनेंगे तो कम से कम आप सवाल समझने वाले हो। या किसी मुफ्ती साहब से पूछो कि ये सवाल आया है तो इसकी क्या शक्ल है, क्या है, तो वो पशु के तजर्बाकार है या उनके पास मालूमात है, ये पढ़े लिखे के पास होती है, बड़ी उम्र के मुफ्तियों के पास नहीं भी हो, ऐसा भी होता है। हज़रत मौलाना इदरीस गांधी रहमतुल्लाह अलैह का एक साहबजादा 6 महीने तक उनके पास पैसे वसूल करता रहा साइकिल में पेट्रोल पुराने के। एक दिन कोई बैठा हुआ था और वो आया, ले गया, पूछा कि किसके पैसे लगे? साइकिल में पेट्रोल पुराने, साइकिल में तो हवा होती है तो क्या। तो ऐसे भी मुफ्ती ना बना जाए कि ये भी पता नहीं चलता है, वो तो अल्लाह वाले थे। इस तरीके से तो ये भी होता है, लोग बेवकूफ़ बनाते ही रहते हैं। हमारे कारी अनीस साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, बहुत मीठा खाने के आदी थे, तो तलबा कुछ मीठी चीज़ ले आते थे न, फिर हजरत को उल्टी सीधी ठोकते ही रहते। तो हजरत भी बेचारे ऐसे थे मुल्ला जीवन की तरह, जो सुना वो सुन भी लिया, कह भी दिया लोगों के सामने। इब्तिदाउन लोगों में सामान के बदले सामान की बेच का तरीका राइज था, जिसको शुरू में यही था। इसलिए लोगों के पास पैसा आएगा कहाँ से? हमने दीनार बनाएंगे तो आएगा नहीं। अभी तो आदम अलैहिस्सलाम तस्लीम लाए हैं नीचे, अभी लोगों ने यही शुरू किया है कि एप्पल कंपनी भी है नहीं, पूरी कटा हुआ एप्पल है। थोड़ा गौर किया, ये कह रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ऊपर से नीचे उतारा, एप्पल खा गया, ये खाया हुआ हिस्सा कटिंग है और बाकी ये तो वो कौन सा फल है वो तो कोई नहीं जानता है, और नहीं इसकी तहकीक में हमें पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन वो अल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लाह, तो खलीफा बनाना था, इसलिए मुफ्ती साहब खलीफा नहीं है, इसलिए इनको रोए ज़मीन की सब चीज़ों की तहकीक और सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। इसलिए इसके पीछे भी दिमाग न लगाया जाए कि एक सवाल आया है तो अब आप लगे हैं उसी में। अगर वो इस्लामी फ़िक़्ह एकेडमी का सवाल है तब तो उसकी तहकीक, इसलिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपसे और आपके साथ मिले हुए दूसरे मुफ्तियों की जमात मिलकर पूरी उम्मत मुस्लिमा की रहबरी कर रही है। उन सवालों में तो आपको तहकीक करनी है, लेकिन मुफ्तियों की दुनिया है, वहाँ उनको कायल करवाना है, वहाँ उनके सामने हक़ाइक़ रखने हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। इसको मुकाज़ाए बारतर कहते हैं, मगर उसमें मुतअद्दिद दुश्वारियाँ थी। मसलन ये कि सामान का नक़्ल हमल मुश्किल था। इस तरीके में तलब व रसद का एक ही जगह मिलाप कम होता था। मसलन तलब व रसद जानते हैं, एक जगह से इसकी ज़रूरत है और दूसरी जगह उसको उस जगह उसको पहुँचाना है। अब मसलन गेहूँ की ज़रूरत एक इलाके वालों को है, दूसरे इलाके में गेहूँ की मिक़दार ज़्यादा पकी है, तो अब यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना। लेकिन गेहूँ ही अकेला, आपने किसी से कोई मामला किया, आपके खेत में गेहूँ है, उसके खेत में भी है, अब जब आप उसको कहोगे कि मैं गेहूँ दूंगा तो वो क्या करेगा? गेहूँ की ज़रूरत नहीं है, मुझे चावल दूंगा, खेत में चावल नहीं है, तो खुद ब खुद ज़रूरत पड़ी किसकी? बीच की किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कोई रुपया, कोई करेंसी के इसके बदले में ये भी दो। अब ये करेंसी दुनिया में जहाँ जाएगी सब कुछ लाएगी, खाना पीना भी आएगा, कपड़े भी इसी से आएंगे, तो इसलिए बीच की चीज़ की ज़रूरत पड़ी।
अभी भी लेकिन दुनिया में कारोबार हो रहा है। अमेरिका में बादाम पक रही है और ज़्यादा पक रही है। हिंदुस्तान जब उनसे कोई चीज़ खरीदता है तो ये कानून अमेरिका के तिजारती उसूल में है कि हमसे बादाम खरीदनी पड़ेगी। इंडिया कह रहा है कि इंडिया में तो उसी बादाम है कि हमारी जरूरत, कह रहा है कि नहीं हमसे ये चीज़ लेनी है तो हमारी ये चीज़ खरीदनी पड़ेगी। आपकी बहन है तो ये खरीदवा है, इसलिए कि हम तरक्की पजीर है। तो पजीर पे सब कुछ यही होता है, पजीराई दूसरों की करनी ही पड़ती है। तो इस बुनियाद पर ये तमाम मुल्कों का ये हाल है। आगे आ रहा है इंटरनेशनल जो तिजारत के उसूल है, उसके अंदर कभी एक मुल्क में कोई चीज़ आपकी पहुंची, वहाँ एयरपोर्ट वालों ने आपको बताया ही नहीं कि आपकी चीज़ आ गई है, या उस एयरपोर्ट पे उठाया नहीं, ये कहा कि यहाँ नहीं उतारते। अब बम्बई की चीज़ थी और वो पहुँच गई कालीगढ़, मद्रास पहुँच गई, तो अब आपको मद्रास लेने के लिए जाने का है, उनसे राब्ते करने का। ऐसा भी करते हैं जो मुल्कों में आपस में खिलाफत हो तो किस तरीके से रिलीज निकालने की, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से, तो ये इन कानून को भी है। इसलिए चीज़ों के तबादले के अंदर बड़ी परेशानी पेश आई। तो फिर आखिर में लोगों ने पहले उन चीज़ों को मोतबर बनाया, उन चीज़ों को, या आपको अशियाए सिक्का दिया पर कभी इश्काल हुआ हो, इश्काल तो अल्लाह के रसूल की रिवायतों पर नहीं किया जाता, लेकिन समझने के लिए बेचैनी पैदा करो तो सवाल पैदा होता है कि आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सूदी निज़ाम को बतलाने के लिए इन 6 चीज़ों को भी बतलाया। ये समझ में नहीं आएगा जब तक उस वक्त की तारीख नहीं जानते होंगे। उस वक्त कारोबार के अंदर दीनार और दिरहम कम चलते थे और उम्मन क्या चलती थी, चीज़ों का चीज़ों से, और ये 6 चीज़ें वो है। फिर अइम्मा अरबा का इख्तिलाफ हुआ, कद्र माल जिन्स वाला, इख्तियार वाला, इफ्तिखार वाला, मालिकिया, सबकी दलील अलग अलग, लेकिन मजमूई तौर पर इतनी बात जरूर हुई कि इन 6 चीज़ों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आले तबादला के तौर पर जिक्र किया। तो ये क्यों? 4 चीज़ें खाने पीने की है और 2 चीज़ें सोना और चांदी, ये दोनों चीज़ें रखने की है। तो चाहे कैली वजनी कहे, चाहे इख्तियार इफ्तिखार कहे, इफ्तिखार उन लोगों ने कहा और हमने उसके बजाय उसको कद्र के तौर पर, पैमाने के तौर पर रखा कि यही वजन ही है, मतलब औजारी, लेकिन वजन का मतलब यही है, सिर्फ वजन ही नहीं, इनके जरिए तबादले होते हैं चीज़ों के। तो ये दोनों का हमने लिहाज किया। इसीलिए जो दलील हनफी होने के एतबार से नहीं कह रहा हूँ, जो दलील इमाम हनीफा रहमतुल्लाह और अहनाफ ने जिक्र की, कद्र माल जिन्स वाली, कैली और वजनी चीज़ों का बाहमी तबादला इन अशियाए सिक्का में से, ये जो चीज़ें इमाम साहब ने दलील के तौर पर जिक्र की कि शरीयत ने उनको बेचने से मना किया। तो बेचने में क्या चीज़ देखी जाती है? सूद तब होता है जब कम ज़्यादा, इसलिए बेचने में कैल का एतबार होता है, वजन का एतबार होता है। इसलिए, और हम जिन सोना तो हदीस शरीफ में है कि जब इनको मसलन भी मसले एक दूसरे के साथ बेचना है तो बराबर बेचो, तो वो तो समझ में आया। लेकिन अब उसके बाद महज उनका इख्तियार वाला हो, महज उनका इख्तियार खुद वाला होना, खाने पीने की चीज़ों होना, ये कोई दलील नहीं है। ये बिन वजीह तो है, इमाम शाफी के इतने बड़े इमाम है, इमाम गजाली भी वही है, इमाम राजी भी वही है, आना आपके पास नहीं है वो दोनों, खैर न होने से कुछ कमी नहीं है, बहुत सारे गजाली यहाँ भी हैं, लेकिन ये कि वो मजहब भी ऐसा है। एक तो पैदाइशी हो जाते हैं, जैसे हम लोग पैदाइशी हैं, इस तरह कोई पैदाइशी शाफी हुआ हो, और एक ही के दलाई से इमाम तहावी की तरह शाफी छोड़ के हनाफ की तरह आया हो, दोनों में फ़र्क होता है। तो अब ये है कि कभी ज्यादती यही तो सबब बनती है लोगों को, सूद में यही तो होता है। इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने जो कैल और वजन बताया, ये ऐसी दलील है कि जो समझ में आती है इस दलील की बुनियाद पर, इस रोशनी में, इसलिए कि वहाँ भी चीज़ों ही का तबादला उस वक्त होता है। मसलन एक शख्स गंदम देकर कपड़े का ख्वाहिशमंद और कपड़े वाला गंदम लेना नहीं चाहता, अजनास नहीं लेता है, मुझे जरूरत है, मेरे पास भी है। अजनास को छोटी छोटी इकाइयों में तकसीम करके इनको कारोबार की बुनियाद बनाना मुश्किल था। मुकाज़ा ने बारतर के बाद बाज़ अहम अशिया को ही समन करार दे दिया गया, मसलन गंदम, जो चमड़ा वगैरह, उसके बाद सोने और चांदी को समन करार दिया गया, इसलिए कि ये आलमी जौ, चमड़ा वगैरह, उसके बाद सोने और चांदी को समन करार दिया गया, इसलिए कि ये आलमी तौर पर काबिल कबूल थे और उनका नकल हमल भी आसान था। इब्तिदान सोने के जरिए मुबादला सिक्का